नमस्कार पिलामाने आज आम पढ़ा उद्योगीकरण मु आनीचे तुम मान इंटरेस्टिंग टॉपिक तुम मानकर हमन सार चलो ताहले आम पढ़ा उद्योगीकरण बुझीपारुच उद्योगीकरण कहले आम साधारणतः कौन बुझी था पिला माने देख उद्योगीकरण कहले आम नॉर्मली जहाँ बुझी उद्योग युक्त करण बुझीपारुच मीन्स उद्योग जो क्षेत्र में आम करूँ उद्योगीकरण कहवा साधारण भाषा किंतु व्यवहारिक भाषा बा एक माने शिक्षित पिला जो आम शिखुचे आम कौन कहीपर शिल्प और औद्योगिक विप्लवर परिमाण स्वरूप सारा विश्व घटी नूतन धरणर परिवर्तन को उद्योगीकरण कहुए बुझीपारुच ओके एवं यही शिल्प तथा औद्योगिक विप्लव प्रायतः 1760 मसीहा केते 1760 मसीह इंग्लैंड रे आरंभ होइथिला एवं यह प्रथमे इंग्लैंड तापरे यूरोप रे देखा जाइथिला एवं अन्यान्य देश मानकरे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जुगान्तकारी परिवर्तन धारा को सृष्टि करथिला बुझीपारुच ता परवर्ती काल में मीन्स कौन आफ्रिका हो जाऊ अमेरिका हो जाऊ बुझीपारुच बा अन्यान्य यूरोपीय कंट्री गुड़ाक लाइक इंडिया हो जाऊ ये समस्त कंट्री रे कौन जुगान्तकारी भाव परिवर्तन देखापी आम पाई था बुझीपारुच सेमिति परिणाम स्वरूप आम कौन देखुचे नूतन भौगोलिक अंचल गुड़िकर आविष्कार हो पारी बुझीपारुच खनिज पदार्थ कंचामाल यथा लुहा कोयलार विपुल विनियोग और तत्पजनित उत्पादन सामग्रीर बहुल परिमाण रे उपलब्धि वाणिज्य कारोबार रे व्यापक बा संप्रसारण घटेइथिला बुझीपारुच हला एई विषय रे आमे जहाँ जेतेकी जानिबा कौन होइछि भौगोलिक अंचल गुड़िकर आविष्कार मध्य होइछि खनिज पदार्थ मध्य होइछि कंचामाल यथा लुहा कोयलार विपुल विनियोग मध्य होइछि बुझीपारुच एवं यह सहित आम कौन देखुचे व्यापक संप्रसारण मध्य होइथिला केतेक क्षेत्र में बुझीपारुच तापर आम आगक बढ़िबा आम देखिबा सहर बजार रे अभिवृद्धि और संप्रसारण मध्य घटिथिला मीन्स केतेटा सेक्टर वृद्धि मध्य होइछि ता सहित आउ केतेटा क्षेत्र रे मध्य संप्रसारण मीन्स कमी मध्य जाइछि बुझीपारुच देश भितर द्रव्य और उत्पादित वस्तुर चाहिदा जोगाण को मध्य बढ़ाइबार लगिला मीन्स देश भितर देख आग लोक कौन करुले जेति करुले घर भितर करुले बुझीपारुच मीन्स घर भितर जेतिक जहाँ करुले जमी कुम्हार माने माटी हांडी करुले सेटा कौन घर भितर रोला बा गोटे गाँव रोला बा गोटे प्रांत पई होउतिला किंतु जदि सारा देश रे कौन से माटी हांडी व्यवहार करा जाई पारुथिला कि नाही बुझीपारुच तो आमे कौन करुचे आजिका डेट्रे बा जितेबाला आम देखिले उद्योगीकरण हो गला इंडस्ट्री हो गला शिल्प हो गला से माने कौन तैयारी कले से माटी हांडी को तैयारी कलेनी से माने स्टील व्यवहार कले अन्यान्य सामग्री व्यवहार करके जोड़ा यूज कले जमती तुम अदर आजिका डेट्रे तुम व्यवहार करुच जी बासन कुसन कौन माटी करुच कि ना ये सब केमती संभव हो पारा एवं समस्त पाखे केमती पहुँच पारा जेहेतु तार द्रव्य किसी अलग व्यवहार कर सेमती कुम्हार मानकर कमिगला अन्य बेपारी मानकर बढ़ीगला तो यही क्षेत्र में आम अभिवृद्धि और संप्रसारण देखापी पाइले बुझीपारुच सेमती बड़का उत्पादन सामग्रीर बिक्रीबत्ता यूरोपीय राष्ट्र माने एशिया आफ्रिका अमेरिका महादेशर विभिन्न अंचल मानकरे बजार सृष्टि करने उपनिवेशवाद प्रतिष्ठा करने को प्रयास करिथिला बुझीपारुच तापरे आमे देखिबा उत्पादन सामग्री गुड़िकर घरर चारिकांथ मध्य परिवार भित्तिक न रही कौन होउची दूर दूरांत कलकारखाना मान प्रस्तुत होबार लगिला जो कथा कि तुमको एने बुझाऊली एही शिल्प उद्योगीकरणर विकास फल नूतन धरणर जंत्रपाति एवं से गुड़ी को प्रयोग करिवार ज्ञान कौशल मध्य विकसित होइथिला
ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ଫେସୱାସ୍ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ଶୋଇବାର ସେଇ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଇଯାଉ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଲିପ୍ ୱେଲ୍ର ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉ, ଏସବୁ କ'ଣ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ତୁମର ସକାଳୁ ଉଠି ଯେଉଁ ଫେସୱାସ୍ରେ ମୁହଁଟା ଧୋଉଛ, ବ୍ରସ୍ କରୁଛ, ହଁ ତୁମେ ଆଗ ଭଳିଆ ଦାନ୍ତକାଠି ତ ବ୍ୟବହାର କରୁନ, ବ୍ରସ୍ କରୁଛ। ଆଉ ବ୍ରସ୍ କେଉଁ ନା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବା କେଉଁ ନା କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଇପାରିଲା ବା ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ମୂଳଦୁଆ କିଏ ରଖିପାରିଲା? ସେ ମୂଳଦୁଆ ରଖିଛି ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, କେବେ ହେଇଥିଲା? କେବେ ହେଇଥିଲା? 1760 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏହି ଶିଳ୍ପ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ବିକାଶ ଫଳରେ ନୂତନ ଧରଣର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସେସବୁକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରିଲା, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ ବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇଜିଲି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଚାଲିଲା କ'ଣ, କଳକାରଖାନା ହେଉ କି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉ, ଏସବୁ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ନା, ଏସବୁ କେବଳ 1760 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1830 ମସିହାରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜୀବନ ଯାକ ଚାଲିଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆମେ ରହିବୁ ନ ରହିବୁ, ତଥାପି ଏହା ଚାଲିଥିବ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯୁଗାନ୍ତର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଚାଲିବ ଏବଂ ଚାଲିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆର୍ଥିକ ଜଗତରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥା କ'ଣ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ପ୍ରଥା କ'ଣ, ଏସବୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇନେ ତୁମେ ଖାଲି ମନେ ରଖ ଯେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲା। ଘରୋଇ ତଥା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଘରୋଇ ତଥା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ହେଲା। ଘରୋଇ ତଥା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଘରୋଇ ତଥା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାକ ଘରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଲା, ଅଧିକ ଜନତାଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ନା କି ଘରର ଜିନିଷ। ଏମିତିରେ ବି ଘର ବା ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଟିକେ ଦାମିକା ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହେଉଛି ସେ ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ସହଜରେ ମିଳି ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଘରୋଇ ତଥା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ, ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉଦ୍ଭାବନ, କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନର ଅବକ୍ଷୟ, ନୂତନ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଏଇ ଯେତେ ହେଇଥିଲା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ। ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣର ଲକ୍ଷଣ। ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ ଆମେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଜାଣିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଚାଲ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର, ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଏଇ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛେ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି, ସେଇଠି ଲୋକମାନେ କେତେ ରହୁଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଗାଁରେ କେତେ ରହୁଥିଲେ
हाँ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସହରରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସହରିଆ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବା ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛେ। ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆଗରେ ରହୁଥିଲେ ସେତିକି ଲୋକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗାଁରୁ ଆସିକି ସହର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ସହରରେ ରହୁଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ହେଲା। ଆଗ ଲୋକ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ, ଯିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଦେଲା, ଯେମିତିକି ଅଧିକାଂଶ ମଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଗଲା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଇଞ୍ଜିନ୍, ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଗମନାଗମନ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଜିନିଷ ସହଜରେ ନିଆଯାଇ ପାରିଲା। ଗୋଟିଏ ବଜାରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଜାରକୁ ସହଜରେ ଜିନିଷ ଯାଇପାରିଲା। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି, ଆମଦାନୀ ହେଉଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିଲା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସେଇ ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚାଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଇପାରିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଇପାରିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଅଣାଯାଇପାରିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ ବା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ତଥା କୌଶଳିକ ବୃତ୍ତିର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ଦେଖ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୃଷକ ଥିଲେ ଗାଁରେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ ଟାଉନକୁ ହେଲା। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଟାଉନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷିର ନୂତନ ଧରଣର ଆବିଷ୍କାର କ'ଣ ହେଇପାରିଛି। ଯେମିତି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାହାରିଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ସରଞ୍ଜାମ ବାହାରିଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? କେବଳ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଧାନ କାଟିବା, ଧାନ ରୋଇବା, ଫସଲ ଅମଳ କରିବା, ଗଛ କେମିତି ଭଲରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସହରକୁ ଆସି ଶିଖିପାରିଲେ ଏବଂ ଶିଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ଅମଳ ହେଉଥିଲା ଫସଲ, ତାଠୁ 2 ଗୁଣ, 3 ଗୁଣ, 5 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ। କାହା ପାଇଁ? କେବଳ ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି 4 ନମ୍ବର ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟକରଣ ହେଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟକରଣ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଇନାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେଇଟା ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଭଲ ଭଲ ଫିଚର ଆମକୁ ଶସ୍ତା ଦରଦାମରେ ମିଳିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ ଚାଇନାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମ ପାଖେ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆମେ କିଣୁଛୁ। ସେମିତି ମେ ବି ଚାଇନାରୁ ଅଧିକ ଶସ୍ତାରେ ଆମେରିକାରେ ମିଳିପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମ ମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମେରିକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ତୁମର ଆଇଫୋନ୍ କୁହ, ଆପଲ୍ କୁହ, ଏସବୁ ଆସୁଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏସବୁ କ'ଣ ଆମେରିକାନ୍ କମ୍ପାନୀ, ଲାଇକ୍ ତୁମର ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ କୁହ, ଏସବୁ ଆମେରିକାନ୍ କମ୍ପାନୀ। ଲାଇକ୍ ତୁମର କୋକାକୋଲା କୁହ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମେରିକାନ୍ କମ୍ପାନୀ, ଆସୁଛି ମାର୍କେଟରେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍କେଟରେ ସିଏ ବି ଭଲ ବେପାର କରୁଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟକରଣ, ନହେଲେ ଆମେ କେବେ ପେପ୍ସି ବୋଲି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଆମେ ଚାଇନା ଫୋନ୍ ବୋଲି କେବେ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟକରଣ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନର କ'ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିପାରୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଠିକ୍ ସେମିତି 5 ନମ୍ବର ବାଷ୍ପୀୟ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ବାଷ୍ପୀୟ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଲାଇକ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତଳେ ତୁମକୁ ଚିତ୍ରଟା ଦିଆହେଇଛି ଯେ ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଏଇ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇଂରେଜମାନେ ଆଣିଥିଲେ। କାହିଁକି? ହଁ, ଭାରତୀୟ ବା ଭାରତରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହଁ ଯେତିକି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲେ ବା ଗୋଟେ ଏକତା ଭାବ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ, ତାପରେ ଆଉ ସିଏ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆଣିଥିବା ଭାରତକୁ ଆଣିଥିବା ରେଳଗାଡ଼ି ବା ତାଙ୍କେ ଆଣିଥିବା ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ତାଙ୍କେ ଆଣିଥିବା ସେ କୌଶଳ ବା ତାଙ୍କେ ଆଣୁଥିବା ସେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଆଜି ଭାରତର କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଦେଖିବା ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ। ଏଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ସାମାଜିକ ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବଂ ସେଇ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସୁଛି? ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଅଭ୍ୟୁଦୟ ମାନେ କ'ଣ? ବୁଝିପାରୁଛ? କିଛି ଦେଖାଗଲା। କ'ଣ ପୁଞ୍ଜିବାଦରେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା? କ'ଣ ନୂଆ ଉଭରିକି ଆସିଲା? ଦେଖିବା। ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଫଳରେ କଳକାରଖାନାରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଗରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ, ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ 7 ଦିନରେ ବା 10 ଦିନରେ ସିଲଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 100ଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛି? 7 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସିଲଉଛି। ଯଦି ଆମେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଲଗେଇଦେବା ତାହେଲେ ସେଇ 7 ଦିନରେ କେତେଟା ଆଣିବେ? ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇ 10ଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦିନକୁ ପର୍ ହେଡ଼୍ କ'ଣ, ମାନେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବାଇ 1 ଡେ ତୁମର ମିନିମମ୍ 100ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମକୁ 50 ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେସବୁ କେମିତି ତିଆରି ହେଇପାରିବ? ୟେସ୍, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ କିଏ କରିପାରିବ? ଉଦ୍ୟୋଗ କିଏ? କଳକାରଖାନା କରିବ କିଏ? ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କଳକାରଖାନା ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେମିତି ଏଇ ସବୁ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଧନୀ ବା ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଲାଇକ୍ ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଏହା ଫଳରେ ୟୁରୋପର ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା କ'ଣ? ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭାରତରେ ଆମେ ରହିଲେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ? ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଭାରତରେ ଆମେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପଳାଇ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପଳାଇ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ପଳାଇ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥାଉ। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ବା 3 ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥାଉ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୋର୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରିଚ୍। ହେଲା, ବା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୁର୍ଜିଓଜ, ମିନ୍ସ ଶ୍ରମିକ ଜାତି। ବୁଝିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରିଚ୍, ମଝିରେ ଯିଏ ରହୁଛି ମିଡ଼ିଲ୍ ପର୍ସନ୍, ବା ତଳେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯେ ପୁଅର୍ ପିପୁଲ୍ ବା ପୁଅର୍ ସିଟିଜେନ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବା କମ୍ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ ପୁଅର୍ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଆରାମସେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କହିପାରିବା ବା ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ସନ୍ସ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଜରୀ ଆଇଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଜରୀ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ବା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ? ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ହେଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା? ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ରହିଲେ ଟପ୍ରେ ବା ସେମାନେ ରହିଲେ ଉଚ୍ଚରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତଳେ। ବୁଝିପାରୁଛ? 3 ନମ୍ବର ଦ୍ରୁତ ସମୀକରଣ। ହେଲା, ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ। ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ସହରରେ ବସବାସ କଲା, ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲା କ'ଣ? ଯେ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ହେଲା, ଏବଂ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିପାରୁଛି? ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଟିଏ ହେବ। ଆମ ଗାଁରେ ହାଟ ବଜାରଟିଏ ନାହିଁ,
ହାତ ପୂଜାରୀ ହେବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହେବ, ବିଜୁଳି ମାନେ କନେକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ, ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲଟେ ହେବ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ସ୍କୁଲଟେ ହେବ, କଲେଜ ନାହିଁ କଲେଜଟେ ହେବ। ସରକାରକୁ ଜଣେଇଲା, ସରକାର ଯାଇକି ତିଆରି କଲେ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ସହରୀକରଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରହଣ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତା ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀଣ ହେଲା। ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀଣରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କିଏ? ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ। କ'ଣ କରିଥିଲା, ଯେ ଗାଁରେ ରହିଲେ ତୁମକୁ ଚାଷ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସହରରେ ରହୁଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମେ ନିଜର ଜୀବିକା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିକାଶ ଫଳରେ ଅର୍ଥ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଓ ପୁଞ୍ଜି ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରାଯାଇପାରିଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଯେମିତି ପୁଞ୍ଜି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜମିଦାର ସାମନ୍ତବାଦୀମାନେ କ୍ଷମତା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହରେଇଲେ। ସେମାନେ କ୍ରମେ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରି କଳକାରଖାନା କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଓ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅର୍ଥ ଓ ପୁଞ୍ଜି ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ହେଇନଥିଲା, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଜମିକୁ ହିଁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଲେ କ'ଣ ହେବ, ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେବଳ ଜମିଜୁମା, ବୁଝିପାରୁଛ, ବା ସୁନା ରତ୍ନ ଏସବୁ ରହିଲେ କିଛି ମାନେ ସୁବିଧା ଏତେ ମିଳିବନି ଯେତିକି ଆମ ପାଖେ କରେନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଟଙ୍କା କହୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଇସା କହୁଛେ, ସେଇଟା ରହିଲେ କ'ଣ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଥିଲେ। ଦେଖ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର, ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣରେ ନୂତନ ସମୀକରଣ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ନୂତନ କ'ଣ ସମୀକରଣ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥ, ଭୌଗୋଳିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏସବୁ କିଛି ଦେଖୁନଥିଲୁ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଜାତି, ସେ କେଉଁ ଜାତିର ଆସିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ବୁଝିପାରୁଛ, ବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ବା ତୁମର କ'ଣ ବୁର୍ଜୁଆଜ ଗ୍ରୁପ। ଏଇ 2 ଜଣ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ଆସୁଥିଲା, ମିନ୍ସ କ'ଣ, ସିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆସୁଛି, ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ଯେ ସେଇ ଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେ ତା'ର ସ୍ତର ଯେକୌଣସି ହେଇଥାଉ, ଯେ ସେ ନିଚ ସ୍ତରର ହେଇଥିଲେ ବି ଯଦି ତା ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସେ ଆସିକି ମୁଖ୍ୟ ଚେୟାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚିତ ସ୍ତରୀକରଣ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଯେମିତି ଧନୀ, ପୁଞ୍ଜିପତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ, ଯେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ନୂତନ ସମୀକରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମୀକରଣ ହେଲା ପରେ ସେଇଠି ଆମେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁନୁ, ସେଇଠି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି ଯେ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ଦେଖିଥିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଚ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଭିନିଂ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଇଭିନିଂ ବା ଆମେ ଯେମିତି ରିଚ୍ ପିପୁଲ୍ ହେଇଗଲେ, ମିଡ଼ିଲ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ ପୁର୍ ପିପୁଲ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ସାହିତ୍ୟ ଓ ଉପନ୍ୟାସର ନୂତନ ଧାରା। 7 ନମ୍ବର, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଉପନ୍ୟାସରେ ନୂତନ ଧାରା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜା ରାଜୁତମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ ଏସବୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା,
ବୁଝିପାରୁଛ, କାରଣ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିବା ମନା କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ମାନେ କଳକାରଖାନା ସହିତ ଛାପାଖାନାର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କ'ଣ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଛାପାଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା। ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ନାହିଁ, ଗୀତ, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଜୀବନଶୈଳୀ ଶିଳ୍ପୀକାରମାନଙ୍କର, କବି ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନେ ଲେଖନୀର ଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟ ଓ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ତିଆରି କରିଥିଲା। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ବିକାଶମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିକାଶମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଏକ ବିକାଶମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାର ଅନେକ ଅବିଗୁଣ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଅସମ୍ଭବ। ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଓ ସାମଗ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନର ବିଶାଳତା ବହୁଳତା ପାଇଁ ଏକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରୁଛ, ପରିଶ୍ରମକୁ ଲାଘବ କରିପାରିଲେ ମାନଙ୍କର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଳକାରଖାନା ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପ୍ରୟୋଗରେ ସମାଜରେ ଅବସର ଓ ଶ୍ରମର କ୍ଷେତ୍ର ଲାଘବ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିକାଶମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମିନ୍ସ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଅର୍ଥ ତ ସେଭିଂ ହେଉଛି, ତା'ର ସମୟର ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେଭିଂ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ଦେଖୁଛେ, ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା, ଗାଡ଼ି ବି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁର ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ହୋଇଗଲା, ତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିଲା, ଦେଶ ଓ ସମାଜରେ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଅଣାଯାଇପାରିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦାମରେ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା କେବଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ନିମନ୍ତେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବା ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହେଲା। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି। ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ, ମିନ୍ସ ଏଇ ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯୌଥ ପରିବାରର ବିଘଟନ। ଯୌଥ ପରିବାରର ବିଘଟନ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣର ହେଲା ପ୍ରଥମ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଯୌଥ ପରିବାରର ବିଘଟନ। ଯୌଥ ପରିବାର ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ମିନିମମ୍ ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାବରେ 2ରୁ 3 ପିଢ଼ି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଯୌଥ ପରିବାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏବଂ ଏହି ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଆସିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନିଜର ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୌଥ ପରିବାରର ବିଘଟନ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ। 2 ନମ୍ବର କୃଷିର ଅବନତି।
ବୁଝିପାରୁଛ। କୃଷିର ଅବନୀତି ମିନ୍ସ କ'ଣ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ 2 ମାସ ଯାଇ ଚାଷ କରିବେ ଆଉ 4 ମାସ ଜଗିବେ, ଟୋଟାଲ 6 ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧାନ ମିଳିବ। ଯଦି କ'ଣ ପାଗ ଭଲ ରହିଲା, ଯଦି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଭଲସେ ବେପାର ହେଲା, ତାହେଲେ ଧାନର ଅମଳ କଲା ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ହେଇଗଲା, ପାଖରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଖୋଲିଗଲା, ପାଖରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଖରେ ଗଲେ କାମ କଲେ, 10 ଦିନ ବା 7 ଦିନ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ହେଲା, ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ମିଳିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ କୃଷିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ କି? କେବେ ନୁହଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛେ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଜାତି ପ୍ରଥାର ଅବକ୍ଷୟ। ଜାତି ପ୍ରଥାର ଅବକ୍ଷୟ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସହରୀକରଣ ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା କେବଳ କେଉଁ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବା ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଛି ସେଇଟା କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ ପଛରେ ପକାଇ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ। ଠିକ୍ ସେମିତି 5 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ, ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତା। ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତମେ ଦେଖୁଥିବ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ନଥିଲା, କେବେ ବି ଦୋକାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ଦୋକାନଟି କରିଦେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବ ତା ଆଖପାଖରେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଯାକ ଖୋଲିଯିବ। ବା ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନକୁ ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣକୁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ଯେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଉଛି ସମାଜରେ। ବୁଝିପାରୁଛ। ଠିକ୍ ସେମିତି 6 ନମ୍ବର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ତାରତମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ତାରତମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ଦେଖ, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ବୃଦ୍ଧି, ବୁଝିପାରୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତିର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ମନୋଭାବ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସହରକୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣରେ କାମ କଲେ, ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣରେ ପଇସା ଅଧିକ ପାଇଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ବା ବିକାଶ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ସାମାଜିକ ତାରତମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମିନ୍ସ ତମେ ଏତିକି କମଉଛ, ମୁଁ ଏତିକି କମେଇବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା କି? ନା, ଆଗରୁ ଆସୁନଥିଲା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ବୁଝିପାରୁଛ। ସେମିତି 7 ନମ୍ବର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଭାବ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଭାବ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଅଲଗା ଭାବ ଏଲିନେସନ୍, ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ତମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଗଲେ ବା MAରେ ଗଲେ ପଢ଼ିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ। ଏଇ ଏଲିନେସନ୍ କଥା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଭାବ, ଶ୍ରମିକମାନେ ହେଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ, ସେଇ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ହାତ ରହୁନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀରେ ଯେତିକି ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦରମା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଦରମା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମନ୍ଥଲି ପେମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ। କିନ୍ତୁ ସାମସଙ୍ଗ ସେଇ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିବା ପରେ ସାମସଙ୍ଗ ତାକୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ସମାଜକୁ ବିକି ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି, ଯଦି ଅଧିକା ଲାଭ ହେଇଗଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଉଛି କି ଏଇଟା ତମେ କାମ କରୁଥିଲ, ନେଇକି ତମେ ଖାଅ। ଦେଉଛି କି? କେବେ ବି ଦେଉନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଲାଭ। ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଶ୍ରମିକମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ। 8 ନମ୍ବର ନାରୀମାନଙ୍କର ନିମ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ନୁହଁ, ସେଇଟା ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବ ହେଲା।
ନାରୀମାନଙ୍କର ନିମ୍ନ ପ୍ରସ୍ଥିତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ନାରୀମାନେ କେମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ତା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ନାରୀମାନେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଯିବେ ସେସବୁ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଆସିଲା ତାହା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା କି? ନାହିଁ। ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣର ନାଁରେ ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣର ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପଇସା ଅଧିକ ଦେଖୁଛେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ନିମ୍ନ ପ୍ରସ୍ଥିତି ହେବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ବୁଝିପାରୁଛ? 9 ନମ୍ବର, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅପଚୟ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅପଚୟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର, ଆଉ କଞ୍ଚାମାଲ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା କ'ଣ ହେବ ଯେ ଅପଚୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଠିକ୍ ସେମିତି 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଦୂଷଣ। ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେମିତିକି ନର୍ମାଲ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବୁଝିପାରୁଛ, ତୁମର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ, ତୁମର ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ 4 ଗୋଟି କି 5 ଗୋଟି ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଛ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ ବା ଏସବୁର ଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଅଟେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ତାଙ୍କ ଚିମ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ନଦୀ ବା ତୁମର ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ହେଇଥାଏ, ଯେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ନଳକୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ନଳକୂପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆବର୍ଜନା ଆସୁଛି, ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଇଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିଅର୍? ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ରହିଛି ତାକୁ ନାଳ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଠି ମିଶାଯାଉଛି, ଯେ କୌଣସି ନହେଲେ କୌଣସି ଏକ ନଦୀରେ ମିଶାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବା କିଛି ଡିମେରିଟ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସମୀକ୍ଷା। ସମୀକ୍ଷା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ଭିତରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଏକ ବିକାଶମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏହାର ଅନେକ ଅବଗୁଣ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଅସମ୍ଭବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଗତି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସାମଗ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନର ବିକାଶଶୀଳ ବହୁଳତା ଭାବେ ଏହାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରୁଛ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଳକାରଖାନାର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ପ୍ରୟୋଗରେ ସମାଜରେ ଅବସର ଓ ଶ୍ରମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଘବ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? କାରଣ ଏହି 3 ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୁଝିପାରୁଛ, ପରସ୍ପର ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ସମାଜରେ ନୂତନ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଅସମ୍ଭବାବୀ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବିକାଶବାଦୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ମି ଆଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍। ଓକେ? ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।